Wish you all a very happy day, students. Today we will see Unit 5, Chapter 13, Concept of Market and Marketer. So first we will see the meaning of market. The word market is derived from the Latin word marctus, which means trade, commerce, merchandise, a place where business is transacted. So the word market it will be replaced by marctus. It is derived from the Latin word. Sometimes trade, commerce and merchandise are used interchangeably, but everything means the same meaning, business. Somewhere something is going to be bought or purchased or sold. Okay. The common usage of market means a place where the goods are bought or sold. So the place where the goods are sold or purchased, it can be called as market. It is a medium or place to interact and exchange goods and services. So in that particular place, we'll be exchanging the goods and services. So goods and services, in the sense, it includes the exchange of goods from one person to another, and at the same time, after sale service or due at the time when the particular product is being exchanged to one person. So this seller will be teaching the buyer how to use the product and how not to use the product. So all these things comes under goods and services. In simple words, the meeting place of the buyer and sellers in an area is called market. So next we'll see the definition of market. So according to Pyle, market includes both place and region in which buyers and sellers are in free competition with one another. So according to Pyle, so he is defining market includes both the place and region. So it can be under any region or any place where the buyers and sellers are in free competition with one another. Free competition in the sense there is no restriction among anyone. Anyone can come and buy a product, or anyone can come and sell a product. So there is no such restriction at all. And according to Clark and Clark, he also defines market, and he is telling a market is a center or an area in which the forces leading to exchange title to a particular product operate and towards which the actual goods tend to travel. So this Clark and Clark is telling it is a center. The market area is acting as the central point, where this central point is going to operate. So how it is going to operate? It is going to make the goods travel from the actual place to the other place. So actual place in the sense the buyer is considered here as the actual place, and the seller is going to considered as a place where the goods are being traveled. At this time, the title of the goods also keeps changing. So from the above definition, what are the things that we can be absorbing? So what are the things we can absorb? So market may mean a place where buying and selling take place. So it is a place where already we know where the goods are being bought and sold. Buyers and sellers come together for transaction. So either buyer and seller, they come together and they are going to transact with each other without any other discrimination. So anyone can become a buyer and anyone can become a seller. An organization through which exchange of goods take place. So it is the place where the exchange of goods take place. So goods are going to be exchanged from the buyer to the seller. The act of buying and selling of goods. So act of buying in the sense the transaction, that is either to purchase or to sell a product. The act of buying and selling of goods. Okay, so this buying and selling is done in order to satisfy the human wants. An area of operation of commercial demand for commodities. So this is a place where there is lot of demand for a particular product, and it is going to be dealt commercially, because only with the profit only this market is existing. So what is the need for the market? So to exchange goods and services, to adjust demand and supply by price mechanism, to improve the quality of the life of the society, to introduce new modes of life, to develop product by enhancing market segment. So these are the need for the market. And next we are going to see the classification of market. So let us see the first classification of market on the basis of area. So on the basis of area, the marketplace is being divided into 4: family, local, national and world.
So under that, the first market type is family market. So when exchange of goods or services are confined within the family or close members of the family, such a market can be called as family market. So only the family members will be dealing over there. No other outside people will come and deal in that market. So full and full, the family members alone will be taking care of the market, and that type of market is called as family market. And next comes the local market. So participation of both the buyers and sellers belonging to a local area or areas, maybe a town or the village, is called a local market. So if you take in a particular place, so நம்ம வீட்டு பக்கத்துலலாம் ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து சின்னதாக தான் இருக்கும். ஆனால் நம்மளால தூரமாக போய் வாங்க முடியாத காரணத்தினால இங்கே நமக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வாங்கிப்போம். The demands are limited in this type of market. இங்கே போய்ட்டு நம்மளால் வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள், பெரிய பெரிய பொருட்கள் எல்லாம் வந்து டிமாண்ட் பண்ண இருக்கும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ நமக்கு நம்மளுடைய டெய்லி லைஃப்காக, கன்சம்ஷனுக்காக ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெரிஷபிள் குட்ஸாக இருக்கலாம், சச் ஆஸ் ஃப்ரூட்ஸு, ஃபிஷ்ஷு, வெஜிடேபிள்ஸு, இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அன்றாட தேவைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருட்கள்லாம் தான் வந்து இந்த மார்க்கெட்டில் நம்மளால் எதிர்பார்க்க முடியும். But strictly speaking, such markets are disappearing because of the efficient system of transportation and communication. Even then, in many villages, such markets exist even today. ஸோ நம்ம ஏன் இந்த சின்ன சின்ன மார்க்கெட் ஏரியாஸ்க்கு போயிட்டு நம்மளால் முடிஞ்ச கொஞ்சம் பொருட்களை வாங்கிட்டு இருந்தோம்னா, நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஏர்லியரில், அதாவது கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி. ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம வந்து ஒரு வண்டி எடுத்துக்கிட்டோ இல்லை ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டோ இல்லை வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே கூட எப்படியோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரொம்ப ஈஸியாக ட்ராவல் பண்ணுறோம். நமக்கு அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு காஸ்ட்டாக நம்ம இப்போ கன்சிடர் பண்ணுறது கிடையாது. ஆனால் முன்னாடி அதையுமே ஒரு பெரிய செலவாக பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு சிஸ்டம். ஈஸியாக டிரான்ஸ்போர்ட் இங்கேருந்து அங்கே மூவ் பண்ணலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த மார்க்கெட், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மார்க்கெட்ஸ்லாம், லோக்கல் மார்க்கெட்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் வில்லேஜ் ஏரியாஸில் இந்த மாதிரி மார்க்கெட் இன்னும் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நேஷ்னல் மார்க்கெட். ஸோ நேஷ்னல் மார்க்கெட்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்த்தது என்ன டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டு, ஃபஸ்ட்டு என்ன டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் பார்த்தோம், நம்ம ஃபேமிலின்னு பார்த்தோம். ஃபேமிலிக்கு அடுத்தது லோக்கல் மார்க்கெட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நேஷ்னல் மார்க்கெட். ஸோ பை ஹைரார்க்கி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிட்டே போகுது. ஸோ பை நேஷன் அளவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். The certain type of commodities as demand throughout the country. Hence it is called as a national market. Today, the goods from one corner can reach another corner with ease as a communication and transportation facilities are developed well in India. This creates a national market for almost all the products. ஸோ இந்த நேஷனல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சர்டன் டைப் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ்க்கு டிமாண்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் இப்போ டிமாண்டுங்கிறது த்ரூ அவுட் த கண்ட்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இது நேஷன் வைடு இது மார்க்கெட் பர்ச்சேஸ், பையிங் அண்ட் செல்லிங் நடக்கும்போது அதை நேஷனல் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்கிறோம். இப்போ பை ரீசன்ட் டேர்ம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு கார்னர்லேருந்து இன்னொரு கார்னருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ப்ராடக்ட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்க முடியுது. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தான். ஸோ திஸ் கிரியேட்ஸ் நேஷனல் மார்க்கெட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ப்ராடக்ட். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் தான் கிடைக்கும், இந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்காது, அந்த ப்ராடக்ட் கிடைக்காதுன்னு எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. ஸோ எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே எல்லா கார்னர்ஸ்க்குமே கிடைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் இன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். And next comes the international market or the world market. So international market or world market na enna? The world or international market is one where the buyers and sellers of the goods are from different countries. So இந்த பையரும் செல்லர்ஸும் வேற கண்ட்ரிலேருந்து இருப்பாங்க. That is involvement of buyers and sellers beyond the boundaries of nation. ஸோ வேற கண்ட்ரிலேருந்து buyers and sellers. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுடைய ப்ராடக்டை இந்தியாவிலேருந்து ஒரு பையர் விற்கிறாரு அப்படின்னா வேறு ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இந்தியாவோட ப்ராடக்டை வாங்குவாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மார்க்கெட்டை தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் ஆர் வேர்ல்டு மார்க்கெட் சொல்கிறோம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் கமாடிட்டிஸ் அண்ட் குட்ஸ். ஸோ கமாடிட்டி மார்க்கெட்டாகவும் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டாகவும் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அண்டர் கேபிட்டல் கமாடிட்டி மார்க்கெட் வி ஹவ் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட், மேனுஃபேக்சர்ட் குட் மார்க்கெட், புல்லியன் மார்க்கெட். வேறஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் மணி மார்க்கெட், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் see the commodity market. ஸோ commodity marketனா என்ன? A commodity market is a place where goods produced or consumption of goods are bought and sold. So commodity marketனா நார்மலாக கமாடிட்டியோட எக்ஸ்சேஞ்ச் எதர் பர்ச்சேசிங் அண்ட் செல்லிங் நடக்கக்கூடிய இடத்த வந்து நம்ம commodity marketன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு
ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ இட் இஸ் அன் ஆர்கனைஸ்ட் மார்க்கெட் வேர் கமோடிட்டிஸ் ஆர் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் ஆர் பாட் அண்ட் சோல்ட் ஆன் ஹோல்சேல் பேசிஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் அக்ரிகல்ச்சரல் கமோடிட்டிஸ் மெயினாக அது எல்லாமே ஹோல்சேல் பேசிஸில் தான் பர்ச்சேசிங் அண்ட் செல்லிங் நடக்கும். ஸோ ஜென்ரலி இட் டீல்ஸ் வித் சிங்கிள் கமாடிட்டி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா காட்டன்னா காட்டன், வீட்னா வீட், சில்க்னா சில்க் அப்படின்னு ஒரு பர்டிகுலர் கமாடிட்டி அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டியை மட்டும்தான் டீல் பண்ணுவாங்க. இதுக்குமே நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்லாம் வந்து கவர்மெண்ட் மூலியமாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதனோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வீட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஆஃப் ஆர்பூர், த காட்டன் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் ஆஃப் பாம்பே எக்ஸெட்ரா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சர்ட் குட் மார்க்கெட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரொடியூசர் கிட்டேருந்து டைரெக்டாக பீப்புள் கிட்ட போச்சு, அது ப்ரொடியூஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட்டாக இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மேனுஃபேக்சர்ட் குட் மார்க்கெட். ஸோ திஸ் மார்க்கெட் டீல்ஸ் வித் த மேனுஃபேக்சர்ட் குட்ஸ். மேனுஃபேக்சர்ட் குட்ஸ்னால் ரா மெட்டீரியலை கன்சியூம் பண்ணி ரா மெட்டீரியலோட இன்னும் கொஞ்சம் ஸோ ரெண்டு ரா மெட்டீரியல், ரெண்டு காம்பினேஷன் ஆஃப் குட்ஸை வந்து நம்ம ஒன்றாக்கி அசம்பிள் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது. ஸோ அதுதான் மேனுஃபேக்சர்ட் குட்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா லெதர் குட்ஸு, மேனுஃபேக்சர்ட் machineries, etc. The leather exchange market at Kanpur is an example of the same. So leatherன்றது என்ன, லெதரை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு அனிமல் கிட்ட இருந்தோ அந்த மாதிரி தான் லெதரை வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணி ரா மெட்டீரியலாக கொண்டுட்டு போவாங்க. தென் அது லெதரை வந்து டேன் பண்ணி அதை வந்து நார்மல் அதனுடைய அந்த ஸ்மெல்லு, கலரு, அது எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதை வந்து மேனுஃபேக்சர், அதாவது அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதை புதுசாக கொண்டுட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி லெதரை மட்டுமே வச்சு டீல் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில மார்க்கெட்ஸ்லாம் இருக்குது, சச் அஸ் லெதர் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அட் கான்பூர். ஓகேவா? ஸோ இது லெதர் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய மேனுஃபேக்சர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா புல்லியன் மார்க்கெட். This type of market deals with the purchase or sale of gold and silver. So bullion பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ மார்க்கெட்டில் வந்து கோல்டு அண்ட் சில்வர் வச்சு டீல் பண்ணுவாங்க, such as bullion markets of Mumbai, Kolkata, Kanpur, etc. And next comes the capital market. So capital market na enna, new or going concern need finance at every stage. So புதுசாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை சின்ன கடையாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நல்லா ஓடிக்கிட்டு இருக்க ஒரு கடையாக இருந்தாலும் சரி, கண்டிப்பாக அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜில் நமக்கு ஃபினான்ஸ் தேவைப்படும். தியர் ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸ் ஆர் மெட் பை த கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ சின்ன சின்ன கடையாக இருந்துச்சுன்னா கடன் வாங்கிப்பாங்க, ஃபினான்ஷியல் கிட்ட போய்ப்பாங்க. ஆனால் பெரிய கம்பெனி அதனுடைய மீன்ஸில் அவங்களுக்கு கேபிட்டல் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும், அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஸோ அவங்க வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லீட் ஆகிற ஒரு இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ இங்கே கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறது 3 டைப்ஸு. ஒன்று மணி மார்க்கெட், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் அண்ட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மணி மார்க்கெட்னா என்னென்னு பாருங்கள். It is a type of market where short-term securities are exchanged. Short-termனா என்ன? So within 1 year. Short-term securities are exchanged. So securitiesனா என்ன? ஷேர்ஸ் எல்லாம் பல்காக கொடுக்கும் போது நம்ம அதை செக்யூரிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ மணி மார்க்கெட் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் ஷார்ட்-டேர்ம் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஷார்ட் டேர்மில் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு இன் ரிட்டர்ன் கேஷ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். இட் ப்ரொவைட் ஷார்ட்-டேர்ம் அண்ட் வெரி ஷார்ட்-டேர்ம் ஃபினான்ஸ் டு இண்டஸ்ட்ரீஸ், பேங்க்ஸ், கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ். எதிர் அது ஷார்ட் டேர்மாக இருக்கலாம். ஷார்ட் டேர்ம்னா வித்தின் 1 year, வெரி ஷார்ட் டேர்ம்னா ஸோ 1 yearக்குன்னா இன்னும் கம்மியாக, மேபி 2 months 3 months அந்த மாதிரி கூட ஃபினான்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இண்டஸ்ட்ரிக்கு, பேங்க்கு, கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸு, ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியரிஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து மணி மார்க்கெட் ஒரு லீடிங் சோர்ஸாக இருந்து கேபிட்டலில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட். திஸ் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் ஹெல்ப்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்டர் அண்ட் இம்போர்ட்டர்ஸ் இன் கன்வெர்ட்டிங் their currency into foreign currencies and vice versa. ஸோ ஃபாரெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்கன்னா அவங்களுடைய கரன்சிஸ் தான் அவங்க வரும்போது கொண்டுட்டு வருவாங்க. எதிர் அவங்க ஏர்போர்ட்லேயே அந்த கரன்சிஸ் எல்லாமே நம்ம நாட்டு கரன்சியாக மாற்றிக்கலாம், இல்லை நம்ம நாட்டு கரன்சி இந்த மாதிரி ஃபாரின் தனியாக நிறைய ஃபாரெக்ஸ் சென்டர்ஸ் இருக்குது. அங்கே போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்மளுடைய காசை கொடுத்து எந்த டாலர், என்ன கண்ட்ரியோட டாலராக வேணும், என்ன கண்ட்ரியோட கேஷாக வேணாலும் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் தான் என்னென்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட். ஸோ இப்போ நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போகிறோம், அப்போ நம்மளுடைய காசு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த ஃபாரெக்ஸில் கொடுத்து
எந்த நாட்டுக்கு போகிறோமோ அந்த நாட்டோட கரன்சியாக மாற்றும் போது ஸோ இந்த ஃபாரெக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட், அதாவது கமிஷன் மாதிரி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ அதுக்கான டேக்ஸும் அவங்க போடுவாங்க. இப்படி தான் அந்த மார்க்கெட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்டாக் மார்க்கெட். திஸ் இஸ் த மார்க்கெட் வேர் சேல்ஸ் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆஃப் commodities are dealt with. It is also known as securities market. The stock exchanges of Mumbai, Kolkata, Chennai, etc. are examples of this type of market. So நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மார்க்கெட் தான். ஸோ இங்கே வந்து ஷேர்ஸ், டிபெஞ்சர்ஸ், பாண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு சேல்ஸும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மும்பை, கொல்கட்டா, சென்னை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மார்க்கெட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் மேஜர் கிளாஸிஃபிகேஷனில் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட், இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட். A market is said to be a perfect market if it satisfies the following conditions. ஸோ ஒரு மார்க்கெட் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷன் கீழே வருது அப்படின்னா இதெல்லாம் அதனுடைய ஒரு ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி எக்கனாமிக்ஸில் சேம் டாபிக் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும், பட் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு மார்க்கெட்டிங், ட்ரேடிங் ரிலேட்டட் பண்ணது. ஓகேவா? ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள், லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ். ஸோ இங்கே வரக்கூடிய பையர்ஸ் செல்லர்ஸ்க்கும் நம்பரோட ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. எனி நம்பர் ஆஃப் பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் த மார்க்கெட். Prices should be uniform throughout the market. So whatever product is sold, the price of the product sold will be uniform throughout the market. No changes will be made. So buyers and sellers have a perfect knowledge of the market. So buyer seller ரெண்டு பேருக்குமே அந்த மார்க்கெட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு கரெக்டான நாலேஜ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். Goods can be moved from one place to another without restriction. There is no restriction in movement of goods. ஸோ இந்த செல்லர் கிட்ட தான் வாங்கணும், இந்த பையர் கிட்ட தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே அவங்களுக்கு கிடையாது. The goods are identical and homogeneous. ஐடென்டிக்கல்னா சம்வாட் கொஞ்சம் ஒரே மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை ஹோமோஜீனியஸ்னா ஒரே ப்ராடக்டாக கூட இருக்கலாம். It should be remembered that such type of market are rarely found. ஸோ இது கடல்லே இல்லைன்ற மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இல்லவே இல்லை. ஏன்னா மார்க்கெட்டை நம்மளால் பில்ட் பண்ண முடியாது. மார்க்கெட்டுன்றது டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் ஆஃப் பீப்புள் வந்து கூடக்கூடிய ஒரு இடம். ஸோ நம்மளால் இதான் அவங்களுடைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்மளால் கண்டிஷன் போடவே முடியாது. எப்பயுமே நம்ம பார்க்கக்கூடிய மார்க்கெட் எதுனா இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட் தான். அப்போ தான் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை போயிட்டு ப்ரைஸ் கேட்போம், அதனுடைய ப்ரைஸ் நமக்கு அக்செப்டபிளாக இல்லை அப்படின்னா நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷாப்புக்கு ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆகும். ஒருவேளை மார்க்கெட்டில் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் எல்லா ப்ரைஸும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எங்கே போயிட்டு வாங்குவோன்ற ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க்கு, ஒரு லாஜிக்கே இல்லாமல் நின்று போயிடும். ஓகேவா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டோட எக்ஸிஸ்டன்ஸே இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட். A market is said to be imperfect when products are similar but not identical. ஒரே மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் சோப்புன்னு எடுத்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்கும், ஆனால் சோப்புங்கிறது அந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து ஒன்று தான். ஸோ நமக்கு ஒரு வேளை நமக்கு பிங்க் கலர் சோப் பிடிக்கலையா ப்ளூ கலர் ஷிஃப்ட் ஓவர் ஆகும், இல்லை ப்ளூ பிடிக்கலையா எல்லோ, அந்த மாதிரி நம்மளால் கொஞ்சம் சூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைஸஸ் ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம். ஒரே மாதிரி ப்ரைஸஸ் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது, கண்டிப்பாக டிஃபர் ஆகும். ஸோ அவங்கவுங்களுடைய எக்கனாமி லைஃப் ஸ்டைலுக்கு பொறுத்த மாதிரி எதர் தே சூஸ் 10 rupees சோப் ஆர் சம்மன் வில் பி சூஸிங் 200 rupees சோப் அப்படின்ற மாதிரி அதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து கண்டிப்பாக அன்யூனிஃபார்மாக தான் இருக்கும். அடுத்தது there is a lack of communication. ஸோ ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் இங்கே இருக்காது. எல்லாருக்கும் என்னென்ன ப்ராடக்ட் விற்குதுன்றது டக்குன்னு தெரிஞ்சிடாது. கண்டிப்பாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு இல்லை மார்க்கெட்டிங் மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் இல்லைன்னா நம்மளால் ப்ராடக்டோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் தெரிஞ்சிக்கவே முடியாது. தேர் ஆர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் த மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ்னும் போது ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு பையர்கிட்டேருந்து செல்லர்கிட்ட கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. எதர் அவர் கண்டிப்பாக கேஷ் பே பண்ணி ஆகணும், இல்லை கிரெடிட்னா கிரெடிட் அமௌண்ட்டுக்கான அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ப்ரொசீஜர்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இம்பர்ஃபெக்ட் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற டைப் பார்த்திங்கன்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன். ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷனில் 2 டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் இருக்குது. ஒன்று ஸ்பாட் மார்க்கெட்டு, இன்னொன்று ஃபியூச்சர் மார்க்கெட். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்பாட் மார்க்கெட். இன் சச் மார்க்கெட்ஸ் குட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் த ஃபிசிக்கல் டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் டேக் பிளேஸ் இம்மீடியட்லி. ஸோ இந்த ஸ்பாட் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டைம்லேயே உடனே வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கான அமௌண்ட்டை பே பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு 10x வாங்கியிருக்கேன்னா 10xக்கான அமௌண்ட்டை நான் இப்போ என்ன பண்ணிடுறேன், உடனே பே பண்ணிடுறேன். அந்த ஸ்பாட்டில் இம்மீடியட்டாக நான் ட்ரான்சாக்ட் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பாட் மார்க்கெட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்.
ஸோ ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்னால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகியிருக்கும் ஃபியூச்சர் மார்க்கெட். ஸோ ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்ன்றது நம்மளுடைய கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி. ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நமக்கான தேவைக்காக ஏற்ற மாதிரி கன்சியூம் பண்ணிவிட்டு லேட்டர் நம்ம அதுக்கு பே பண்ண போகிறோம். ஸோ உடனே நம்ம அதை பே பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் நமக்கு கிடையாது. அதுதான் வந்து ஃபியூச்சர் மார்க்கெட். இன் சச் மார்க்கெட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஓவர் த ப்ரைஸ் ஃபார் த ஃபியூச்சர் டெலிவரி. ஸோ நான் ஃபியூச்சரில் அந்த ப்ராடக்ட்டை டெலிவர் பண்ண போகிறேன், 10 நாளுக்கு அப்புறம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கூட அமேசானில் கூட ஆர்டர் பண்ணுறோம்ல, ஆக்சுவலாக ப்ராடக்ட் நம்ம கை முன்னாடியே இல்லை, ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம இப்போ ஆன்லைனில் பேமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே ஃபியூச்சர் மார்க்கெட்டோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். த டீலிங் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் டேக் பிளேஸ் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸ். ஸோ நான் டீல் பண்ணுறது அந்த கான்ட்ராக்டில் என்ட்ரு ஆகிறது ஒரு டேட்டாக இருக்கும், அதனுடைய செட்டில்மெண்ட் ஃபுல்லாக ப்ராடக்ட் வந்து அந்த கன்சியூமர் கையில் வந்து நின்று அந்த பேமெண்ட் வந்து செல்லர்கிட்ட போயிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த டிரான்சாக்ஷன் முடிகிற வரைக்கும் டேட்ஸ் எல்லாமே டிஃபர் ஆகும். Next, on the basis of regulation. So on the basis of regulation, two types of market are there: regulated market, unregulated market. So first, regulated market. Regulation is control. So இங்க யாரு control பண்ணாங்க பாப்போம். These are the types of market which are organized, controlled and regulated by the statutory measures. So இவங்களுக்கு மேலே ஒரு அத்தாரிட்டி, டாப் மோஸ்ட் லெவலில் ஒரு அத்தாரிட்டி இருந்து ஒரு மார்க்கெட்டு எப்படி இருக்கணும், எப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு டிஃபைன் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் மும்பை, சென்னை, கொல்கட்டா எக்ஸெட்ரா. இது எல்லாத்துக்குமே கவர்மெண்ட் வந்து டாப் மோஸ்ட் லெவலில் இருந்து இவங்களுக்கான ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாத்தையும் ஃப்ரேம் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க. And next comes the unregulated market. A market which is not regulated by the statutory measure is called unregulated market. ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே இல்லாமல் அதனுடைய போக்கில் தானாகவே போகுது அப்படின்னா அது அன்ரெகுலேட்டட் மார்க்கெட். This is a free market where there is no control with regard to price, quality, commission, etc. Demand and supply determine the price of the goods. ஸோ இந்த மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைஸோ, குவாலிட்டியோ, கமிஷனோ இல்லை கண்ட்ரோலோ யார் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பாஸ் ஆகாது. ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த மார்க்கெட் டிமாண்டும் சப்ளையை பொறுத்து தான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம். ஸோ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் 3 டைப்ஸாக கிளாஸிஃபை ஆகுது. ஒன்று வெரி ஷார்ட் பீரியட் அண்ட் லாங் பீரியட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைமில் வெரி ஷார்ட் பீரியட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மார்க்கெட்ஸ் விச் டீல் இன் த பெரிஷபிள் குட்ஸ் லைக் ஃப்ரூட்ஸ், மில்க், வெஜிடபிள்ஸ் எக்ஸெட்ரா ஆர் கால்ட் வெரி ஷார்ட் பீரியட். ஸோ வெரி ஷார்ட் பீரியட்னா அதனுடைய டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அந்த கம்மியான டைமுக்குள்ளே அவங்க டீல் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் என்ன, ஃப்ரூட்ஸு, மில்க், வெஜிடபிள்ஸ் போன்ற பெரிஷபிள் குட்ஸ், சீக்கிரமாக அழியக்கூடிய பொருட்கள் தான். ஸோ there is no in the change in the supply of goods and the price is determined on the basis of the demand. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ப்ரைஸை வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்க செல்லர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து வெரி ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட். இன் சர்டன் குட்ஸ் சப்ளை இஸ் அட்ஜஸ்டட் டு மீட் த டிமாண்ட். ஸோ நம்ம நார்மலாக லா ஆஃப் வேரியபிள் ப்ரிப்போர்ஷன்ஸ் ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதை ஷார்ட் டேர்மில் பார்க்கும்போது நம்மளால் வந்து எந்த வேரியபிள்ஸும் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஆனால் அது கொஞ்சம் லாங் டேர்மில் போகுது அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய தேவைக்கேற்ற மாதிரி நம்மளுடைய சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். அதுதான் இந்த ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட். ஸோ டிமாண்ட் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நான் என்ன பண்ணிப்பேன், ப்ராடக்டோடைய சப்ளையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் தான் வந்து ஷார்ட் பீரியட் மார்க்கெட். Next, long period market. This type of market deals in the durable goods where the goods and services are dealt for longer period usage. So durable goodsனா ரொம்ப நாள் நீடிக்கக்கூடிய ஒரு சில பொருட்கள்லாம் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆட்டோமொபைல்ஸு, இந்த கார் பார்ட்ஸு, இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்டோர் பண்ணி ப்ராப்பராக வச்சுருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நாள் நீடிக்கக்கூடியது. ஸோ அது ஃபார் லாங்கர் பீரியட் என்னால் எந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருந்தாலும் ப்ராப்பராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி சப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் டீல் பண்ணுற மார்க்கெட்டை லாங் பீரியட் மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம். Next, on the basis of business. So on the basis of business, 2 type of market classify பண்ணிருக்காங்க. It is classified into wholesale market and retail market. ஸோ அக்கார்டிங் டு த வால்யூம். ஸோ வால்யூம் பார்த்தோம் நமக்கு தெரியும், ரீட்டெயில்னா கம்மி, ஹோல்சேல்னா அதிகம். ஸோ இந்த ஹோல்சேல் மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே விற்கக்கூடிய குட்ஸ் எல்லாமே அதனோட குவான்டிட்டி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பல்காக இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் நாட் சோல்ட் டு த கஸ்டமர்ஸ் டைரக்ட்லி. ஸோ கஸ்டமர் கிட்ட டைரெக்டாக வந்து குட்ஸ் போகிறதில்ல. ஏன்னா ஹோல்சேலர் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியரியாக தான் இங்கே ஆக்ட் பண்ணுறாரு.
Next, retail market. In retail market, the goods are purchased from the producer or wholesaler and sold to the customer in small quantity by retailers. ஸோ ரீட்டெய்லர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஹோல்சேலர் கிட்ட வாங்குறாரு, இல்லை ப்ரொடியூசர் கிட்ட வந்து வாங்கி பல்கில் வாங்குறாரா, இல்லை ஸ்மால் குவான்டிட்டியில் வாங்கி தான் செல்லர்ஸ், அதாவது கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்ருக்கார். அதுதான் ரீட்டெயில் மார்க்கெட். நெக்ஸ்ட்டு ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ பேசிஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ஸில் 3 கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க: ப்ரைமரி மார்க்கெட், செகண்டரி மார்க்கெட் அண்ட் டெர்மினல் மார்க்கெட். ஸோ அதில் மொத்தம் 3 டைப் இருக்குது சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ப்ரைமரி மார்க்கெட் பார்க்கலாம். த ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் ஆஃப் த ஃபார்ம் செல் தியர் அவுட்புட் ஆர் ப்ராடக்ட் த்ரூ அவுட் திஸ் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட் to wholesaler or consumers. Such markets can be found in the villages and mostly the products arrive from the villages. So primary market பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து டைரெக்டாக கன்சியூமர் கிட்ட போயிட்டு சேருது. ஸோ மோஸ்ட்டாக வில்லேஜஸில் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும். ஸோ மார்க்கெட்லாம் நம்ம வில்லேஜில் தான் பார்க்க முடியும். சீக்கிரமாக ஃபார்ம்லேருந்து ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட்ஸாக வந்து கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட போயிட்டு ரீச் ஆகும். ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டை வந்து ப்ரைமரி மார்க்கெட்டுன்னு சொல்லுவோம். செகண்டரி மார்க்கெட்னா ஸோ இன்டர்மீடியேட்ஸில் ஆட் ஆவாங்க. In this market, the semi-finished goods are marketed. Semi-finished goods na so fulla finish agala, but partly finished goods are marketed. Your finished goods are not sold. So fulla finish panna goods enga vikkiradhu kedaiyadhu. The commodities arrive from other market and the dealings are commonly between wholesalers or between wholesalers and retailers. So adavadhu purchase பண்ணிட்டு விக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ டைரெக்டாக வந்து ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ரீட்டெயிலர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை கன்சியூமர்ஸ் கிட்டேயோ போகிறது கிடையாது. இன்டர்மீடியேட்ஸோடு தான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட் வந்து மற்றவங்கள ரீச் ஆகுது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெர்மினல் மார்க்கெட். It is a central site that serves as an assembly and trading place for commodities in a metropolitan area. So metropolitan area na such as அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்ட் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பிளேஸ் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்னை, பெங்களூர் அந்த மாதிரி ஏரியாக்கெல்லாம். For agricultural commodities, there are usually at or near the major transportation hubs. ஸோ இந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாஸில் வில்லேஜுங்கிறது ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி போக வேண்டிய ஒரு சோர்ஸாக இருக்கும். பக்கத்தில் வில்லேஜ் இருக்காது. ரொம்ப இன்டீரியராக போனால் தான் வில்லேஜை பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டிஸில். ஸோ அப்போ வில்லேஜஸே பார்க்க முடியாத இடத்துல எப்படி நமக்கு ஃபார்ம் ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட்ஸ் கிடைக்கும்? ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஹப்ஸ் அங்கங்கே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மாதிரி ஒரு சோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ்க்கும் அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கங்கே இருக்க குட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு ஜங்ஷன் மாதிரி வச்சு அந்த இடத்துல விற்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து டெர்மினல் மார்க்கெட்.